So first of all, health. First November എൻ്റെ സർജറി ആയിരുന്നു. എൻ്റെ സ്പൈൻ, അതായത് എൻ്റെ നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ വേർട്ടിബ്ര ഒരു ചെറിയ സർജറി ഉണ്ടായി എനിക്ക്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ, എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കുറേ പേരുടെ സർജറി ഉണ്ടായി. വൈ ദ സർജറി വാസ്, സോ ഞാൻ അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. 2004 എനിക്കൊരു ചെറിയ, അതായത് ഓസ്ട്രോബ്ലാസ്റ്റോമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻസർ എൻ്റെ സ്പൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ദൈവം, definitely only God the Almighty, He had shown His mercy upon me, and I was miraculously saved by a very very long hours of surgery ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ക്യാൻസറൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി. പക്ഷെ നട്ടിൽ കുറച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ അവർ ചിരണ്ടി എടുത്ത് കളഞ്ഞ കാരണം അത് കുറച്ച് വീക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി, അന്നും എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. സോ ദ സർജറി വാസ് ഇൻ ഡൽഹി GB Pant Hospital. The very well known doctor called Dr. Sinha. He is very closer to my heart because അതിന് മുമ്പ് കുറേ ഡോക്ടേഴ്സ് മിസ്ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട്, ഐ എം റിയലി സോറി ടു സേ ഇറ്റ്, ബട്ട് മിസ്ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല കുളവാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫൈനലി 2004 എത്തിയത്. അപ്പോൾ Dr. Sinha, he did my surgery. He actually diagnosed correctly and he did my surgery and I was saved. So അപ്പോൾ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി, ഒരിക്കലും ഹായ് നിഷ, ഐ ലവ് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു. ഇത് കണ്ടോ, this is I'm a cats. I love cats. അപ്പോൾ എന്നോട് ഡോക്ടർ അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മോളെ ഒരിക്കലും ഇനി സ്പോർട്സ് ചെയ്യരുത്, നെവർ ഡു സ്പോർട്സ്, ആൻഡ് ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് യുവർ ദിസ് ഇസ് യുവർ സ്പൈനൽ കണ്ടീഷൻ. ഐ തിങ്ക് ഐ വാസ് ലിറ്റിൽ യങ് ആൻഡ് ഒത്തിരി യങ് അല്ല, എന്നാലും 10th standard. So but I was more concerned about എനിക്ക് കളിക്കണമെന്ന് മാത്രമുള്ള ചിന്ത ഉള്ളത് കാരണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതൊന്നും കേട്ടില്ല, നല്ലോണം ഓടിച്ചാടി കളിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇത്രയും കൊല്ലം വരെ ഞാൻ ഡോക്ടർ പറയാതെ ഹായ് ആർത്തി, ഹായ് സ്നേഹൽ, സോ ഞാൻ ഓടിച്ചാടി. So I was running around and I was I was really not concerned about about my spine, and I really spoiled it, I would say. Really spoiled the condition of my vertebrae, and it was definitely affected. Recently, when I was in Kerala, I was working, almost from 2011 I'm in Bangalore, and 2016 onwards I'm here in Cochin. Definitely running around in the work, so it was affecting my body. Vertebrae tamil, whatever scientific or whatever condition, my left side of my body was getting affected. Weak agan thodangi. Yaathu devame. I'm really sorry for what I did to my body, but it was not intentionally. I never want to feel that I am sick, and I never want anyone to know that I am sick. The only thing I want people to know is about my smile, and that's how I want everyone to remember me always. Hi Aditi, love you. Hi Advish, Advocate Sumesh. Yeah, hi. They're all sending me blessings, over very continuous time. So I thought I'll just say hi. So that was the condition. So yeah, my left side of my body was getting a little weaker and getting disturbed my daily routine. So njan kore painkiller verde kaikkendi vannu, and I was seeing a doctor in very beautiful doctor, Dr. Meewal. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ റീസൺ, ഐ വുഡ് റിയലി സജസ്റ്റ് സറഫ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ മീവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ഷീ ഈസ് സച്ച് എൻ അമേസിങ് സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട്. The way she had motivated me, and she was
giving me all smiles. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അസുഖത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും ഞങ്ങൾ ഒപ്പം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു കൂടുതൽ. സോ she was definitely giving me motivation and she was like ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് ആകാൻ പാടില്ല, വേഗം പോയിട്ട് you have to go and meet your doctor and get done your surgery. So this is what happened. And അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സഡൻലി ഒരു അറിയിപ്പില്ലാതെ വേഗം hi Sri Lakshmi, I love you. So I immediately what I did, I immediately came here. First I think October 16, yeah, October 16 I came to Delhi. Delhi actually എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ട്, ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്. A small house we have it here. My younger sister എൻ്റെ ചെറിയ അനിയത്തി ഉണ്ട്, she works here. So my mom was already here, ഡോക്ടേഴ്സിനോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. And we came to know the doctor who did my surgery, he had passed away. Yeah, my doctor was passed away in 2015. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമമായി because I only I think it's psychological, you only trusted him and I wanted him to do it, or I want only him to take care of my condition. So after what happened, definitely he was no more there. I was praying every day. For me it's very important, whoever perform my surgery, the person has to be good. എൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് വിയേർഡ് ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മമ്മീൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ കുറേ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി, പ്രൊഫസേഴ്സ് സീനിയർ ഡോക്ടർ, അങ്ങനെ കുറേ പല ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡോക്ടർ സൗരവ് റാവൽ, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ FB പേജിൽ ഒരു പോസ്റ്റും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്പൈൻ ആൻഡ് ഓർത്തോ, എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്പൈൻ ആൻഡ് ഓർത്തോ യു മസ്റ്റ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു സജഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഒരു സജഷൻ എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് എൻ amazing person, and definitely professionally there is no doubt he has done his job very wonderful. ഞാനും എൻ്റെ യങ്ങർ സിസ്റ്ററും കൂടിയാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആ സ്മൈലിലൂടെ മനസ്സിലായി ദാറ്റ് യെസ് ഹീ ഈസ് മൈ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു പെർഫോം മൈ സർജറി. അപ്പോൾ വി വെൻറ്റ് ആൻഡ് വി സ്പോക്ക് ആൻഡ് ഈ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ആദ്യത്തെ ഡോക്ടറാണ് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് അവർ കേട്ടത് കറക്റ്റായിട്ട്. അപ്പോൾ he listened to my my problems or whatever my concern which I was telling him. Hi Pankaj, how are you doing? Long time. So what happened, so he listened to me very carefully. So it was very nice that some doctor is listening finally, and he was very down to earth, like I mentioned in my post. He's very humble, very polite. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു വാട്ട് ഹി ഹാസ് ടു പെർഫോം ഓൺ മൈ സ്പൈൻ. അപ്പോൾ അവർ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പൈനൽ ഫിക്സേഷൻ. നട്ടിലേൽ അതായത് ഇപ്പം ലൈക്ക് സേ നമ്മുടെ സെൻറ്ററിലെ ലൈക്ക് സപ്പോസ് 1 2 3 ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വേർട്ടിബ്ര. സോ സെൻറ്ററിലെ ഇതിന് വീക്ക്, ഇഫ് ദിസ് പോർഷൻ ഇസ് വീക്ക്, നമ്മൾ പല്ലിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ദേ വിൽ അറ്റാച്ച് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ക്രൂ ഇടുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 5 സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 5 സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നട്ടിൽ നന്നായിട്ട് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് 1st November നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് സർജറി ദേ ഫിക്സ്ഡ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 5 days ദർ വാസ് എ ഡ്രസ്സിങ്ങിന് ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്നത്, ബിക്കോസ് നാട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ നല്ല മഴ പെയ്തെന്ന് കേട്ടു. ആൻഡ് എനിക്ക് മഴ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഐ റിയലി love to sit and watch rain. It's such a beautiful thing which I like it. പക്ഷെ ഫ്ലഡ് അല്ല കേട്ടോ, മഴ. അപ്പോൾ hi Faith, how are you? Thank you. Yes, it is only the mercy of God every second of our life. അതിൽ നന്നായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം, ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം കാരണം മാത്രമാണ് ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയിപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരണം. രാവിലത്തെ ഏർലി മോർണിംഗ് സർജറി ആയിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരണം പ്ലീസ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്ക് വിശന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇട്ടിച്ച് പോകും, അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വാ.
അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും നന്നായിട്ട് ഞാൻ ചിരിപ്പിച്ചും കളിപ്പിച്ചിട്ട് ഒക്കെയാണ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആ സർജറി. എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു പേടിയുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി നൈസ് മൊമെൻറ്റ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും എല്ലാ രീതിയിലാണെങ്കിലും സർജറിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റി. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ഗോഡ്സ് മേഴ്സി ആൻഡ് ഹിസ് വിൽ. ആൻഡ് അവിടെ നഴ്സുമാരാണെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും കുറച്ച് ടെൻഷനിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും സ്മൈല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വരട്ടെ എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണേന്ന് നിങ്ങൾ വിഷ് ചെയ്യുക, പക്ഷെ പേഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വരരുത്, ഒരാൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. So that was my beautiful journey and experience in the hospital. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വേഗം വന്നു. Definitely any kind of illness, whether it is I always believe physical illness can only be healed if you have a really positive mind and positive people around you. And I am so blessed that I have so many people who don't even know me. എന്നെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ പോലും എനിക്ക് കുറേ പ്രേയേഴ്സ് ആൻഡ് വിഷസ് ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫീൽ ചെയ്തത്, അവരുടെയും അടുത്തുനിന്ന് ഞാൻ മാറി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് how beautiful it is that people really I have some space in their heart, or എന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അവർ ഓർത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോഴാണെങ്കിലും തന്നെ they reply and they concern. So it feels really nice. Thank you so much for all your prayers and wishes. Definitely I had to come on live and share it. ഞാൻ ഓർത്തു ഇപ്പം എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വാക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഈ വാക്കിംഗ് ടൈമിൽ ലൈവ് വരാം. കാരണം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീ ആകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വർക്കിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്കാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഐ തോട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് കം ആൻഡ് സേ ഹായ്. ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഇസ് ഇന്നലെ എൻ്റെ സ്റ്റിച്ചസ് മാറ്റി. സ്റ്റിച്ചസ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു. ഒരു 26 സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ടായി, അറിഞ്ഞുപോലില്ല അത് അവരെപ്പോഴാണ് എടുത്ത് കളഞ്ഞത്. വേദന തീരെ എടുത്തതേ ഇല്ല. ആൻഡ് ഐ വാസ് ടെല്ലിങ് ദ നഴ്സ് യു ഡിഡ് എ വെരി ഗുഡ് ജോബ്. അവരുടെ നല്ല പുണ്യ കൈ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. I think we all in life should start taking everything positively, thing, because adanannu thonunu. That's how I want to live anymore. This particular period has taught me more and more about being positive and how really it can heal you physically also. ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറവുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഹായ് അഷിത, താങ്ക് യു. So I think it is so just be positive around, and yeah, I'm perfectly getting healed and better day by day, and I'm able to walk. Now I started otherwise also you would have seen എൻ്റെ കുറച്ച് TikTok വീഡിയോസും അല്ലാത്ത വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. സോ എനിക്ക് ബ്രേക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ I move around. E portion to E portion, it is little, I have to be little careful for some more months. കുറച്ചും കൂടെ months I have to be careful, but ബാക്കി എല്ലാം എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. I'm movable and I can do all my works, and that is the beauty. So stay positive and love you all. So this was about my health, that as stitches is removed and I'm getting better and better day by day. You can make out from my smile. ഞാൻ പെയിൻ ഇല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല. പെയിൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. Pain is a part of my life. Pain is my it is one of my, I will not say personality, I like it, because it keep me closer to God, and it helped me, the pain in me helped me to understand the pain for others. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു എനിക്ക്. എൻ്റെ പെയിൻ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ അവസരം എനിക്ക് തരുന്നു ലൈഫിൽ. സോ ദൈവത്തിനോട് അടുത്തെപ്പോഴും ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു മൊമെൻറ്റും കൂടി ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെയിൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഇതെന്താ വേദന ഒന്നും ഇല്ലാത്ത. So
pain will be there, like doctor said. ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ഡേ സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ, ഞാൻ അവിടെ പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്തോളാം, നാട്ടിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്തോളാം, അവിടെ നല്ല മഴയാണ്, can I please go because it's raining there, I would be really good there. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു just wait, സ്റ്റിച്ച് കഴിയുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എന്നെ 2 ആഴ്ച എങ്ങനെയെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. സോ ഡ്രസ്സിങ്ങിന് പോയപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തോട്ടെ, പ്ലീസ് ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ, ഞാൻ അവിടെ പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്തോളാം. then he was like കുറച്ചും കൂടെ ഒരാഴ്ച കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ. ഞാൻ ഇന്നലെ സ്റ്റിച്ച് ഊരാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു yesterday when I went to remove my stitches, I said, you know what, I have booked my ticket and I'm going. That was the funniest part because doctor was like, every time you were coming and you were asking that shall I book my ticket, and this time you are not asking, you just told me that you are going and it's okay, please go and follow the the physiotherapy and rest and stay always positive and like how you are, and that's very nice. So that was all about my health. Okay, ഇപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ എൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ 15 വർഷത്തെ എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, എൻ്റെ സ്പൈനൽ കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബ്രീഫ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. വളരെ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം ഞാൻ മമ്മിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി, 6 മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങും. I'll be running around like I was നേരത്തെ തന്നെ കാട്ടും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് I'll be running around with no fear. ആ സ്ക്രൂ ഇട്ടതിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇനി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓടി നടക്കാൻ പോവാണ്.